हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मैंने भल थे। एबे मो पाख गोटे आसी रेडमी 9A जो थे कि तार 80 माने टच 80 ग्लास ब्रोकेन अच्छी। मु आपन को देखुची काम सब करूची किंतु बट से तार ऊपर एलसीडी ऊपर 80 जे ग्लास रे ग्लास ऑलरेडी ब्रोकेन अच्छी। आमे कस्टमर को किसी पैसा कही ताको चेंज करने कथा कले कस्टमर राजी अच्छा। आप देखो रेडमी 9A मॉडल तो बहुत माने रनिंग मॉडल आ कस्टमर हाथ रू पड़ी भांगी टच किंतु काम करछि माने वर्किंग कंडीशन रो अछि किंतु ऊपर ग्लास फाटी जाइछि। एबे खोल दवा खोली कि आपन को पूरा अला करी काटी कि आपन को चेक करी डिटेल्स ओसीए करी कि लगे कि आपन पूरा डिटेल्स देखौछि केमती हेई परियो। एबे मो खोल दो जे नोट खोलला परे ता तळ स्पीकर ऑप्शन भी खोल देछि। खोली कि ता डिस्प्ले टा को हमें ऑलरेडी खोल देछि। लेट हो बोली मो आपन खोली कि डिस्प्ले टा देखि दोछि। आ काटिया पे टिके हमें मशीन ला काटी कि ताको पुनी ओसीए करिया। आपन को डिस्प्ले टा मु खोली कि आपन को नीट एंड क्लीन खोल देछि। खोली कि पुनी आपन को टेस्ट करी देखिबी काटी कि देखिबी काटिला पर पुनी चेक करिवा। चेक करी कि कस्टमर को पूरा ओके करी कि आपन को देखिबी। एबे मशीन रे मु दे देछि हीट हमर देछि कंप्रेसर मध्ये देछि। कंप्रेसर ऑन कली एबे होल्ड हेछि मन कंप्रेसर डिस्प्ले टा होल्ड हेइ अछि। मु एबे कटिंग वेयर रे को ऊपर फोटो देखि बहुत एडजस्टमेंट करी काटे में पड़ियो। नले यार जे पोलराइजर पेपर अछि से पोलराइजर पेपर कटि गेले आपन को भिजी आ आसीबनी व्हाइट हेइ जो डिस्प्ले आपन को काटिला वाले बहुत केयरफुली काटे में पड़ियो। आपन मो इतरे क्वालिटी जे तार आछी माने बहुत स्मूथ तार बहुत पतला तार सेतरे काटी बेसी मोटा तार 0.8 की 0.6 हेले ऑलरेडी डिस्प्ले स्क्रैच होबार कि ब्रोकन होबार भी संभावना अछि। मो काटी कि आपन को पूरा नीट एंड क्लीन करी परिष्कार करके देखिबी। एबे हमर काटिबा सरी जवा ऊपर हेलानी आ मो एठी किछि वीडियो आपन माने कट कर देतली माने काटिया प्रोसेस टा बहुत लॉन्ग टाइम तो सेति आपन किसी वीडियो बहुत लंबा हेइ जिवो सेति आपन को काटिया प्रोसेस किछि कटिंग कर देछि। काटी कि मो डिस्प्ले टा पूरा संपूर्ण अलग करी आ थोड़ा टेस्ट करी चेक करी आपन को एबे डिस्प्ले टी संपूर्ण अलग आइछि। अलग हला पर मो आपन को याको सफा करिबे पड़िया। या जे ओसीए ग्लू अछि ओसीए ग्लू का सफा करे पड़े। सफा करला परे तापरे पुनी मदरबोर्ड लगे कि ता हडी रे बसे कि टेस्ट करी कि चेक करी कि देखिबी। आपन दे ऑडियो लागु तो मो वीडियो आगे बनैथिली तापरे ऑडियो इथरे ऐड करछि सेते टिके आपन ऑडियो लागु तो आपन एडजस्ट कर नेबे। इथरे एबे मो क्लीनिंग करछि। क्लीनिंग सरी गला परे तापरे टिके हमें फाल्कन रे को क्लीन करदा। फाल्कन दे देले कोन होबो माने जतकी त डस्ट आ ये अछि सेथरे सफा कि क्लीनिंग हे जिवो। फाल्कन सफा करी कि ताको पुनी मदरबोर्ड लगे कि हमर मदरबोर्ड रे लगे कि टेस्ट करी कि वर्किंग एबे हम सिना 80 ग्लास काटी देछि किंतु वर्किंग कंडीशन रहइबा दरकार। डिस्प्ले वर्किंग करिवो सब करिवो हमें 80 ग्लास बसेबा। बसई सारा पर पुनी मशीन ताको लामिनेशन करिया। लामिनेशन करला पर पुनी बबल रिमूव करिया तापरे ओके हला पर कस्टमर को फिटिंग करी पुनी देबा। एबे क्लीनिंग प्रोसेस चलछि। क्लीनिंग हेइ सारला परे हमें आपन को थोड़ा टेस्ट करी चेक करी मते देखिबा। एबे क्लीनिंग सरी लानी फाल्कन रे क्लीनिंग करकी हमें प्रथमे ग्लू ने ग्लू रिमूव कर देले जा तापर अल्प किछि जे रहिला ग्लू सेतरे हमें क्लीनिंग प्रोसेस क्लीनिंग कर देले जे फाल्कन माध्यम रे। आपन जदी भल लागि वीडियो टा लाइक और सब्सक्राइब शेयर करियो।
ଏବେ ଆମେ ମଦରବୋର୍ଡ ରେ ବସିକି ମାନେ ଅଡିଦାରେ ବସିକି ମଦରବୋର୍ଡ ରେ ଚେକ୍ କରିବା। ଏବେ ୟା ଉପରେ ବସିକି ଗ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଟ୍ କାମ କରିବ ଡିସପ୍ଲେ ମାନେ ଏକୁରେଟ୍। ଯଦି ଏବେ କାମ ନ କରିବ ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗିବ। ଯଦି କାମ କରିବ 100% କାମ କରିବ। ମୋର କାଲି କି ସେ ଲୋକନ ମୁଁ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଦିନି ସେ ଏବେ ଦିନ ସେଟା Redmi 9A ସିମ୍ କାର୍ଡ ଅନ୍ ଦେଇଛି ହେଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ମୋ ୱେଟ୍ ମାର କରିବେ। ସେଦିନ ପୋର୍ଟ କରିତେ ଗନି ମୋର ଅନ୍ ଫେସ୍ ହବାର ନେଲେ ପ୍ରୋସେସିଂ କହିଲେ ଭାଇ ଟିକେ ଆମର ଠିକ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଛି ଅଛି। ନାଇଁ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ରେ ହେଇଗଲା ମୋର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମେସିନ୍ ଦରକାର ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମେସିନ୍ ଯାହାର ରହୁଛୁ 1500 ଟଙ୍କା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନ୍ ହେଇଯିବ। ଅନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଚ୍ ୱାର୍କିଂ କରିକି ବି ଦେଖେଇବି। ତାପରେ OCA ଗ୍ଲାସ୍ ୟା ଉପରେ ଆମେ ସେଟ୍ କରିବା। ସେଟ୍ କରିକି ଆକୁ ଲାମିନେସନ୍ କରିବା। ଏଇ ଭାଙ୍ଗା ମୋବାଇଲଟି ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ମାନେ ବ୍ରୋକେନ୍ ଥିଲା। ଡିସପ୍ଲେ ବ୍ରୋକେନ୍ ନଥିଲା, OCA ଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ଥିଲା। OCA ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରି କାଟିକି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପୁଣି ନୂଆ ପକେଇକି ହେଇପାରିବ। କିଛି ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଡିସପ୍ଲେ ବଟନ୍ ମୋବାଇଲ ହଉଛି ଅରିଜିନାଲ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି ନା, ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଅରିଜିନାଲ ଆଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆଗରୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଚ୍ ୟାର ପୁରା ଫୁଲ୍ ୱାର୍କିଂରେ ଅଛି। ମାନେ ମୋବାଇଲ ଡିସପ୍ଲେ ପୁରା ଓକେ ଅଛି। ଆମେ ଏଥିରେ OCA ଗ୍ଲାସ୍ ପକେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟ୍ କରୁଛେ। ସେଟ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। OCA ଗ୍ଲାସ୍ ଆମେ ନେଇକି OCA ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଖୋଲିକି ତା ଉପରେ ସେଟ୍ କରିକି OCA କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଓକେ କରିକି ଦେଖେଇବା। Redmi 9A ପୁରା ଓକେ ସେଟ୍ ବି ଟିକେ ତା ମଡ଼େଲ ଏକୁରେଟ୍ ମଡ଼େଲ ଅଛି। କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଓକେ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ OCA କରିବା। OCA ଗ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ସେଟ୍ କରିବା ପରେ ପୁରା କ୍ଲିନିଂ ଓକେ କରିବା। ଧୂଳି ଫୁଳି ରହିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବ। କ୍ଲିନିଂ କରିଦେଇ ଆମେ OCA ଗ୍ଲାସ୍ ତଳେ ଗୋଟେ ଜରି ଅଛି, ଜରିଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା। ଜରି ରିମୁଭ୍ କଲା ପରେ ତା ଦେହରେ OCA ଯାଇକି ଡିସପ୍ଲେ ଦେହରେ ଲାଗିବ। ଡିସପ୍ଲେ ଦେହରେ ଲାଗିଲା ପରେ ଲାମିନେସନ୍ ହେବ। ଲଗେଇବା ପ୍ରୋସେସ୍ ପୁରା ଏକୁରେଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଟିକେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲେ କି ସାଇଡ୍ ହେଲେ ପୁଣି ଲାଗିଯିବ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ତକଲିଫ ଦେବ। ପୁଣି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବ। ପୁଣି ଆପଣ ପୁରା ଏକୁରେଟଲି ସେଟ୍ କରିବେ। 3000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଓକେ ହେଇଗଲା, ସେଟ୍ ହେଇଛି। ଏବେ ସେଟ୍ ହେଇଛି। ୟା ପରେ ଖୋଲିକି ପୁଣି ଲାମିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ନେଇଗଲା କେତେ କଣ ମାନେ ସେ 300 ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚିଂ କରତେ ପଡ଼ିବ। ଡିସପ୍ଲେ ପଞ୍ଚିଂ ଆଉ କଲା ପରେ 2700 କେତେ ଅଛି ତାପରେ ୟାକୁ ବବଲ ରିମୁଭରରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି ସିନା କରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁଣି ହେଇଗଲା 36 ଟଙ୍କା ନା କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା କଣ ନେଇଲି। ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ସେଟ୍ କରିନେବା ହାତରେ। କାହିଁକିନା ପଞ୍ଚିଂ କରିବାକୁ ଟିକେ ସେଟ୍ ନ କଲେ ସେଟ୍ କରିନେବା ଟିକେ ପଞ୍ଚିଂ କରିକି। ସେଟ୍ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ବବଲ ରିମୁଭରରେ ୟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ବବଲ ରିମୁଭରରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ପରେ ଏବେ ସେଟ୍ କରିଦେଇଛେ। ସେଟ୍ କରିଦେଇକି ଆମେ ୟାକୁ ବବଲ ରିମୁଭରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଏବେ ମେସିନ୍ ଅନ୍ କରିବା। ଅନ୍ କରିକି ୟାକୁ କମ୍ପ୍ରେସର ଦେଇକି ବବଲ ରିମୁଭରରେ 5-7 ମିନିଟ୍ ରଖିଲେ ମାନେ କ୍ଲିନିଂ ପ୍ରୋସେସଟା ପୁରା ଓକେ ହେଇଯିବ। ମୋବାଇଲ ଯେମିତି ଅରିଜିନାଲ ଡିସପ୍ଲେ ଥିଲା ସେମିତି ବି ଆସିବ। ପୁରା ଗ୍ଲେଜିଂ ବି କରିବ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ତାପରେ ଯେ ୟା OCA ଗ୍ଲାସ୍ ବି ଲାଗିଛି ବୋଲି। ଏବେ ମେସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିବେ 5-7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଓକେ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ପୁରା ଓକେ ହେଇକି ବାହାରିବ, ପୁରା କ୍ଲିନିଂ ହେଇକି। କମ୍ପ୍ରେସର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସପ୍ଲେ ପୁରା ଓକେ। ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେ ଫାଟା ଡିସପ୍ଲେ ଥିଲା ପୁରା କେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁରା କ୍ଲିନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଚେହେରା ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ମିରର ଭଳିଆ ଚେହେରା ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ଓକେ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମଦରବୋର୍ଡ ଲଗେଇ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଚେକିଂ ପ୍ରୋସେସଟା ବାରମ୍ବାର କରିବେ। କେଉଁଠି ଫଲ୍ଟ ରହୁଛି, କ'ଣ ରହୁଛି ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ କାଟିଲା ପରେ ଚେକ୍ କଲି, କାଟିବା ଆଗରୁ ଚେକ୍ କଲି, ଖୋଲିଲା ପରେ ଚେକ୍ କଲି, ପ୍ରୋସେସିଂ OCA ଲାମିନେସନ୍ କଲା ପରେ ଚେକ୍ କଲି, ପୁଣି ବବଲ ରିମୁଭର କାଢ଼ିଲା ପରେ କ୍ଲିନିଂ ହେଲା ପରେ ଓକେ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଚେକ୍ କରିବି। ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଫିଟିଂ କରିକି ପୁଣି କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଲା ବେଳେ ବି ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ଚେକିଂ ପ୍ରୋସେସଟା ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ହଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଭୁଲ ରହୁଛି କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରୁ ଜିନିଷଟା ଖରାପ ମାନେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଅନ୍ କରିକି ଚେକିଂ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ ମୋ ଡିସପ୍ଲେ କେମିତି ଥିଲା, ଫାଟା ଥିଲା, ଆପଣ ଏବେ କେମିତି ପ୍ରୋସେସର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଓକେ। ଟିକେ ବି କିଛି ଦାଗ ଫାଗ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ଯେମିତି ଯେମିତି ଏବେ ତ କର୍ଭ ବି କାମ ହେଲାଣି।
ଆଉ କର୍ଭ ଡିସପ୍ଲେ ବି ସେମିତି ଗ୍ଲାସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, କର୍ଭ ଡିସପ୍ଲେ ଆସୁଛି। ଅରିଜିନାଲ୍ ଯାହାର ପାଖାପାଖି 14-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଳ୍ପ ସମଥିଙ୍ଗ 2,000-2,200 ଟଙ୍କାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 500-600 ଟଙ୍କାରେ ଆରାମସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅରିଜିନାଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଆଣିତେ ଗଲେ ଆପଣ 2,000-3,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 500-600 ଟଙ୍କାରେ। ଏଟା ସେନ୍ସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେନ୍ସର ପଛପଟେ ଲାଗିନାହିଁ, ସେଟ୍ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖୁଛି। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଓକେ କାମ କରୁଛି, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପୁରା ଓକେ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଫାଟା ଡିସପ୍ଲେଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ୍। ଆମେ ୟାକୁ ପୁଣି ଖୋଲିକି ଫିଟିଂ କରିକି କଷ୍ଟମରକୁ ଏବେ ଫିଟିଂ କରି କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଲାବେଳେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିକି ଫିଟିଂ କରିକି ଦେବା। ତଳେ ଖୋଲିନ ତୁମେ? ଏଡ୍ କଲାବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି, ସରି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ, ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫିଟିଂ ପୁରା ଓକେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କଷ୍ଟମରକୁ ମାନେ ଦେଉଛି ଆମେ ମୋବାଇଲଟି, ସେ ଚେକ୍ ବି କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଓକେ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଏବେ ମୋବାଇଲ। ଫିଟିଂ ସରିଯାଇଛି। टेस्ट कर चेक कर दूँ କଷ୍ଟମର ଏବେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, मोबाइल टे हैंग हुई ଚେକ୍ କରିକି ଦେଲା ବେଳେ ଆମେ କଷ୍ଟମରକୁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଉଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୋବାଇଲଟି ପୁରା ଓକେ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ।